اتنا ہی کہتا ہوں کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بس جب حضور کی امت حضور سے ایسے پیار کرنے لگ جائے گی نا، پھر جا کر کافر سمجھ جائیں گے کہ اب اس قوم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب حضور کی بات آئے تو نہیں جی ہمارے ماما جی ایسے کہتے ہیں، میری برادری ایسے کہتی ہے، میری جناب فلاں کہتی ہے، ایسے کہتی ہے۔ اقبال کہتا ہے برادریوں کا نہ دیکھ، تعلق داریوں کا نہ دیکھ، جناب چاچے اور ماموں کو نہ دیکھ۔ اقبال پھر کیا کرے؟ کہتا ہے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، چے بولا جبیز۔ اقبال کہتا ہے یہ اسلام کا اعجاز ہے، بلال کو حبشے سے بلاتا ہے، صہیب کو روم سے بلاتا ہے، سلمان کو رسول اللہ اور اقبال الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب
ऐने विसाल में मुझे हौसला नजर न था, गरचे बहाना जू रही मेरी निगाह बेअदब, और ताजा मेरे ज़मीर में मारका कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम अबू लहब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आप काफी देर से इंतजार में बैठे हैं और मौसम भी बड़ा सख्त है, और हम पीर तरीक़त राहबर शरीयत पीर काजी महमूद अमाम सजादा नशीन आस्तानिया आलिया अवान शरीफ आपकी दावत पर आपके बुजुर्गों के उर्स पाक पर हाजिर हैं, और हम बुजुर्गों के पास सिर्फ एक मकसद के लिए आते हैं कि वो जो सबक हमें देकर गए हैं हम उस सबक को दोबारा दोहरा दें, और वो सबक हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन तक जो पाकाने उम्मत ने हमें दिया है, वो एक ही सबक है कि जहां भी बात हुजूर की आएगी, सारी कायनात के हर रिश्ते को तोड़कर पहले हुजूर से बात की जाएगी। हम सिर्फ एक ही सबक सुनाने के लिए आते हैं और याद करने के लिए आते हैं कि जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन तक जो हमें बताया गया है कि हुजूर की इज्जत पर बात किस तरह करनी है, हम उस सबक को दोबारा याद करने के लिए आते हैं। हुदैबिया का मकाम हो और उर्वा बिन मसूद सामने खड़े हो, और जनाब अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, और वो हुजूर से कहें या रसूलल्लाह ये मुख्तलिफ कबीलों के लोग हैं, ये कोई जनाब औसी है, कोई खजरजी है, कोई जनाब रूमी है, कोई शामी है, कोई हबशे का बिलाल है, कोई रोम का सुहैब है, कोई फारिस का सलमान है, ये सारे आपको छोड़कर चले जाएंगे और ये आपके साथ नहीं रहेंगे, जनाब आप हमसे मुआहदा कर लें। तो हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर जब देखे कि ये हुजूर के गुलामों से ऐसे बात कर रहा है, तो फरमाया उमसुस बदर अल्लाह अनहनु नफिरु वदन मनदाउ, फरमाया ओए जाकर लातो मनात की शर्मगाहों को चाटो, ना हम हुजूर को छोड़कर जाने वाले हैं, ना हुजूर का दर छोड़ने वाले हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये है हुजूर के गुलाम की जुबान, और ये है हुजूर के गुलाम का अखलाक हुजूर के दुश्मन के लिए। फरमाया नहनु नफिरु व नदउ, फरमाया हम नहीं हुजूर को छोड़कर जाने वाले। जब ये अखलाक और ये जुबान हुजूर के दुश्मन के सामने पेश की जाए और हुजूर के मुखालिफों के सामने पेश की जाए, तो वो जाकर कहते हैं कौम मैं बड़े बड़े दरबारों में गया, मैं नजाशी के दरबार में गया, किसरा के दरबार में गया, कैसर रोम के दरबार में गया, मैंने जो मंजर मोहम्मद अरबी के दरबार में देखा वो कहीं नहीं देखा। कौम ने कहा तू भी जनाब उस सार के अंदर मुब्तला हो गया, तू भी देखा या क्या देखा? उसने कहा जो मैंने मंजर हुजूर के दरबार में देखा वो कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा तुम क्या देख कर आए हो? उन्होंने कहा 1400 सहाबा मौजूद हैं, हुजूर हुक्म देते हैं बिलाल जाओ मेरी ऊँटनी को घास डाल कर आओ, 1400 उठकर दौड़ पड़ते हैं। बस ये बात है जो उम्मत मुस्लिमा को समझने वाली बात है, जो हुजूर के गुलामों को जब समझ आ जाए। उसने कहा क्या देखा? उसने कहा मैंने देखा कि इमामुल अंबिया वजू करते हैं, वजू फरमाते हैं, और जब वो पानी वजू वाला जमीन पर जाने लगता है तो सहाबा जमीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि लड़ पड़ते हैं, करीब है कि उनकी तलवारें निकल आए। वो पानी लेने के लिए ऐसे एक दूसरे से सबकत ले जाते हैं। उसने कहा फिर तुमने और क्या देखा? उसने कहा इमामुल अंबिया अपने मुबारक दहन से लुआबे दहन निकालते हैं और सहाबा अपने हाथों पर ले लेते हैं, जमीन पर नहीं जाने देते। फिर वो क्या करते हैं? कपड़ों से साफ कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं। उसने कहा अपने हाथों को यूं मलते हैं और अपने चेहरों पर मल देते हैं। उसने कहा मैंने बड़े बड़े दरबारों में गया, मैंने ये मंजर कहीं नहीं देखा जो हुजूर के गुलामों का देखा है।
اس نے کہا بس میں تمہیں اتنا ہی کہتا ہوں کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. بس جب حضور کی امت حضور سے ایسے پیار کرنے لگ جائے گی نا پھر جا کر کافر سمجھ جائیں گے کہ اب اس قوم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. جب حضور کی بات آئے تو نہیں جی ہمارے ماما جی ایسے کہتے ہیں, میری برادری ایسے کہتی ہے, میری جناب فلاں کہتی ہے, ایسے کہتی ہے. اقبال کہتا ہے برادریوں کا نہ دیکھ, تعلق داریوں کا نہ دیکھ, جناب چاچے اور ماموں کو نہ دیکھ. اقبال پھر کیا کرے, کہتا ہے بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, چبل جبیس. اقبال کہتا ہے یہ اسلام کا اعجاز ہے. بلال کو حبشے سے بلاتا ہے, صہیب کو روم سے بلاتا ہے, سلمان کو فارس سے بلاتا ہے, ابو لہب کو اپنا ہوتے ہوئے بیگانہ کر کے رکھ دیتا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک